आपको होगा कि आप वापस करते रहेंगे, अंदर मन में फीलिंग नहीं लाएंगे। कहा ये ठीक है। हमने कहा हमको सुनाओ कुछ नहीं, कौन सा दिया क्या दिया, लेकिन अपने दिल में प्रतिज्ञा करो। तो आप सभी ने भी आज प्रतिज्ञा की है बाबा से व्यर्थ संकल्प देने की। तो कभी भी व्यर्थ संकल्प आवे भी तो एक तो ये सोचना कि दी हुई चीज वापस यूज करना, दूसरे की चीज आप यूज करो तो आपको क्या समझा जाएगा। तो मैंने बाबा को दे दी इसलिए मैं यूज नहीं कर सकती इसको। लेकिन ये होगा प्रैक्टिकल में क्या होता है, आपने दे तो दिया, अच्छा किया है, फायदा भी होगा इससे। लेकिन अगर मानो बहुत कभी कभी इतना फास्ट व्यर्थ संकल्प चलता है, फोर्स का कोई बात हो गई, बहुत फोर्स की है, बड़ी बात है जिसको हम बड़ी कहते हैं लेकिन होती बड़ी नहीं है, तो क्या होता है वो चलती रहती है, सोचते भी है लेकिन फिर बीच बीच में आ जाती है। तो उस समय क्या करें, जिस समय उस व्यर्थ बात का फोर्स होता है हमारे अंदर, बार बार याद आ जाती है, तो हम क्या करें उस समय। तो उस समय की बात जो है, 2-3 विधि है जिससे आप उस पुराने दी हुई चीज को फिर से वापस कर लो। एक तो आपको जब व्यर्थ संकल्प जोर से चलते हैं तो मनन शक्ति जो मुरली बाबा चलाते हैं ना, अमृत वेले या क्लास में आप मुरली तो सुनते हो, तो उनमें समझो वरदान है। वरदान तो याद पड़ सकता है, 3 पेज की मुरली में सारी पॉइंट्स याद नहीं भी रह सकती है, लेकिन वरदान जो होता है वो विशेष होता है। तो वरदान को अंडरलाइन अगर आप करते होंगे, अच्छा वरदान भी नहीं समझो याद रहता है, तो स्लोगन आधी लाइन का होता है, उसी आधी लाइन तो याद रह सकती है ना, तो उसके मनन करो, ऐसे नहीं सिर्फ रिपीट करो। बाबा ने कहा अहंकार नहीं करना है, स्वमान में रहना है, अच्छा ये मैंने रिपीट तो किया, लेकिन अवमान किसको कहा जाता है, अवमान क्या क्या नुकसान करता है। अगर अवमान नहीं है, स्वमान है, तो स्वमान में स्थित होने से हमारी क्या अनुभूति होती है और कैसे स्वमान में मैं स्थित रहूं, इस क्वेश्चन से सोच सोच के मनन करो। तो क्या होगा, मनन है शुभ संकल्प और आपके है व्यर्थ संकल्प। तो शुभ संकल्प जो है वो आपकी जगह भर देगा। जब जगह भर देगा, जैसे देखो यहाँ अभी रोशनी है लेकिन अचानक अंधकार हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करके लाइट फिर जलाने की कोशिश करते हैं, तो रोशनी आ जाती है तो अंधकार सोते ही भाग जाता है ना, टोकरे भर के थोड़ी फेंकते हैं हम, सोते ही रोशनी आने से अंधकार भाग जाता है। ऐसे अगर हम शुभ संकल्प मनन में रहेंगे, जो भी पॉइंट हमको जचती है, अच्छी लगती है, बार बार हमको याद आती भी है वो पॉइंट, उसी के मनन में चले जाओ, तो संकल्प को चेंज कर देंगे। शुभ संकल्प व्यर्थ संकल्प को चेंज कर देगा। जैसे कहते हैं ना, कोई सांप डसता है ना, तो सांप की दवाई उसको ठीक करती है। तो संकल्प व्यर्थ है
तो व्यर्थ संकल्प को शुद्ध संकल्प का मनन करेंगे तो वो हल्का हो जाएगा और मनन शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। एक तो ये साधन है। अगर मानो आपको मनन भी करते हो फिर भी याद आ जाता है, वैसे एक विधि ये है। दूसरी विधि ये है कि आपने अनुभव किया होगा, कोई भी आप मौली पढ़ो, भाषण सुनो, क्लास सुनो, तो मेजॉरिटी क्या होता है, पॉइंट भूल जाती है लेकिन कहानी कभी नहीं भूलती है। कोई भी कहानी आप सुनेंगे ना तो कहानी आपको 1 साल के बाद भी याद करेंगे, जल्दी आएंगी। पॉइंट को भूल सकती हो, कहानी नहीं भूलती है, जल्दी सहज याद आ जाती है। तो उस समय, जिस समय मनन से भी मेरी चेंज नहीं होता है व्यर्थ संकल्प, उस समय फिर आप कौन सी कहानी याद करेंगे? आप अपने जीवन में, आपका जब ब्रह्मण जन्म हुआ ना तो आपके जीवन की कहानी थी ना, पहले आए, आप सेंटर देखा, क्या अच्छा लगा, बहनें अच्छी लगी, प्यार अच्छा लगा, ज्ञान अच्छा लगा, ज्ञान की कौन सी पॉइंट अच्छी लगी? कोई कहता है मुझे सर्कल बहुत अच्छा लगा, कोई कहता है वृक्ष बड़ा अच्छा लगा, कोई कहते हैं बाबा ही अच्छा लगा बहुत, कोई कहते हैं बहनों का प्यार अच्छा लगा। कोई ना कोई आपके जीवन की कहानी होगी। समझो अभी आप अबू में आए हो तो भी आपकी कहानी है ना। आपने संकल्प किया अबू में जाना है, टिकट खरीद की, वो सोच चलता रहता होगा फलानी तारीख जाना है, फलानी तारीख जाना है, और फिर यहाँ आए, फिर कैसे यहाँ ज्ञान सरोवर तक पहुंचे, फिर क्या क्या हुआ, फिर बाबा मिला, दादियाँ मिली, ये हुई, ये भी तो आपकी जीवन की कहानी है ना। तो ऐसी कोई अपने जीवन की अच्छी अच्छी कहानियां आपके जीवन में हुई हो, वो कहानियां आप याद करो, वो तो सहज आ जाएंगी ना कहानी याद। तो कहानी में बुद्धि उस तरफ चली जाएंगी ना, तो आपके व्यर्थ संकल्प जो है वो स्लो हो जाएंगे और वो तेज हो जाएंगे। इसी रीति से कभी कभी ऐसे भी होता है कि प्यार ऐसी चीज होती है, प्यार की बातें जो होती है ना, प्यार की बातें भी जल्दी याद आती है। प्रैक्टिकल प्यार के अनुभूति की एक होता है प्यार का नॉलेज, भाई बाबा है, सर्वशक्तिवान है, बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। एक है नॉलेज के आधार से हमने बाबा को जाना और प्यार की नॉलेज मेरे बुद्धि में इमर्ज हो। एक होता है प्रैक्टिकल, आपने जीवन में कभी भी किसी द्वारा भी, दृष्टि द्वारा, बाबा द्वारा या कोई बहन से मिलने से बाबा की प्यार की अनुभूति हुई हो, तो ऐसी प्यार की अनुभूति कोई भी आपके जीवन में होगी जरूर। मैं समझती हूँ ये तो सभी को होती ही है, और यहाँ तो है ही प्यार का आधार, बाबा से प्यार ही होता है। तो वो प्यार की कहानी अपनी, वो सीन याद करो, क्या था, कैसे बैठे थे, कैसे गए, फिर कैसे वो हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ये स्टोरी अपनी याद करो। तो इसी रीति से, इस विधि से आप अपने, अगर गलती से आ भी जाए, गलती से आएंगे, अभी तो मैंने दे दिया तो अभी गलती से आएंगे, हमारे नहीं है ना। गलती से मानो कोई आ भी जावे तो उसको अंदर थोड़ी आने देंगे आप। मानो आप लॉक कर दिया, भाई ये नहीं आवे कोई, और कोई आवे तो आप क्या करेंगे? कोई काम का नहीं है आपके तो आप क्या करेंगे? उसको अंदर थोड़ी आने देंगे। तो इसी रीति से आप अपने व्यर्थ संकल्पों को ऐसे खत्म कर देना, और जितना आप अटेंशन रखेंगे ना,
व्यर्थ मुझे नहीं चलाना है। दृढ़ निश्चय रखो। ऐसे नहीं सोचो भाई ये तो बहुत समय के मित्र है ना, आएंगे तो सही ना, अच्छा चलो थोड़ा सा चला तो क्या हर्ज है। नहीं, दी हुई चीज मुझे वापस लेनी नहीं है। ये एक अंदर दृढ़ संकल्प रखो। होता ही है, हो जाएगा, देखा जाएगा, क्या करूं, ऐसे नहीं। आया और फौरन जैसे कोई डाकू आवे मानो, तो आप सोचेंगे क्या आ गया है ना, क्या करूं, बहुत तेज है ना, ये तो आएगा ही ना, ऐसे सोचेंगे क्या? बिल्कुल उसको भेजने की कोशिश करेंगे ना। ऐसे अगर आपने दृढ़ संकल्प किया है कि मुझे व्यर्थ संकल्प समाप्त करने ही है, करेंगे नहीं। बाबा कहता है मुरली में बार बार, एक है ढीले पुरुषार्थ करने की भाषा, वो गे गे है, करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, गे गे की भाषा है। और दूसरी जो दृढ़ संकल्प की भाषा है वो है करना। शक्तियां भी याद आ जाएंगी आपको। बाबा की याद आने से नेचुरल है, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो जाएंगे, तो वो भी आपको मदद करेगी। तो बहुत अच्छा है जो आज आप सभी ने संकल्प किया है। बाकी तो बाबा अभी समय प्रति समय यही इशारा देता रहता है कि समय समीप आ रहा है, लेकिन समय के पहले आपको संपन्न बनना है। कोई कोई ऐसे भी सोचता है तो समय आने पर भी हो जाएगा, चलो थोड़ा तो मेरा पुरुषार्थ है, लेकिन समय आएगा ना तो समय भी थोड़ा वैराग ले आएगा, समय भी थोड़ा ऐसा मदद कर लेगा। लेकिन बाबा ने एक बारी पूछा, अगर समय पर मानो आप संपूर्ण बनते हो तो आपका टीचर कौन, सर्वशक्तिवान या समय? समय तो रचना है ना, समय तो सर्वशक्तिवान रचता नहीं है। तो आप रचना जो है समय, उस शिक्षक से आप सीख गई, और जो रचता है शिव बाबा, उसकी शिक्षा से आप नहीं सीखी। फर्क तो पड़ेगा ना। इसीलिए ये भी हमको नहीं सोचना है, बाकी थोड़ा जो रहा हुआ है ना वो समय पर हो जाएगा। ऐसे कभी कभी पुरुषार्थ कर करके थक जाते हैं ना, तो कभी कभी ये संकल्प भी आता है, अच्छा चलो समय हम पर ठीक हो जाऊंगी। लेकिन ये भी वास्तव में जो है वो माया हमको आलस का गुण जो है वो इमर्ज कर देती है। ये आलस हो गया है ना, अच्छा समय पर हो जाएगा। तो इसीलिए अभी बाबा की जो डायरेक्शन है, तो समय के पहले आप संपूर्ण बनो। और इसके लिए बहुत सहज युक्ति ये है, हमको अगर मेहनत नहीं करनी है, बहुत सहज योगी बनना है, सहज संपूर्ण बनना है,
तो बाप और दादा हमारे दो सामने है ही, है ना, सामने सभी के चलते फिरते बाप दादा तो सामने है ही है। हाँ, तो बाप दादा जब सामने है तो हमारी एक है एकदम अशरीरी बनने की स्टेज का अभ्यास, जिसको हम पावरफुल योग कहते हैं। दूसरा है प्रैक्टिकल में कर्म, कर्म योग होता है, कोई भी काम होता है, काम के बिना तो रह नहीं सकते हैं। कर्म इंद्रियां जो ली है, नाम ही है कर्म इंद्रियां। तो कर्म इंद्रियां है ही कर्म करने के लिए। तो कर्म तो कहते हैं, जैसे सन्यासी वगैरह कहते हैं हम कर्म से परे हो जाएंगे, लेकिन बाबा ने कहा ये आंख का हिलना, हाथ का हिलना, ये भी तो कर्म है ना। इसके बिना रह सकता है कोई? ये तो ऑटोमेटिक भी चलेंगे। तो कर्म इंद्रियां है तो कर्म तो होना ही है, लेकिन कर्म और योग का बैलेंस रखना है। तो हम बाबा ने क्या किया, मानो हम कोई कर्म करते हैं, ठीक है या नहीं ठीक है, इससे सफलता मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ये क्वेश्चन तो उठता है ना। लेकिन बाबा, ब्रह्मा बाबा कर्म योगी का सिंबल है हमारे सामने। उसने कर्म करके दिखाया, हमारे जैसे साकार में था। निराकार को तो कभी कभी हम कोई कोई हुज्जत से उलझना भी देते हैं, तो ये तुम तो निराकार हो, अशरीरी हो, आके देखो शरीर धारण करके तो पता पड़े क्या होता है। निराकार तो सहज ही है, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो हमारे शरीरधारी थे। और प्रैक्टिकल में सारी जीवन, लौकिक जीवन भी, अलौकिक जीवन भी, बिजनेस भी किया, सारा संपर्क में भी आया और फिर कर्म योगी बना। तो सिंबल है हमारे, सैंपल है समझो हमारे सामने। ब्रह्मा बाबा हमारे सामने कर्म योग का सैंपल है, और शिव बाबा हमारा जो पावरफुल निराकारी स्टेज है, अशरीरी स्टेज है, उसका सैंपल है। तो कभी भी कोई भी कर्म हम करें, सिर्फ ब्रह्मा बाबा को फुट स्टेप लेवे। क्यों? ब्रह्मा बाबा ने जैसे कर्म किया, जिस विधि से किया, उसका रास्ता ठीक था, तभी तो अव्यक्त बन गया ना। अगर रास्ता ठीक नहीं होता कर्म योगी जीवन का, तो अव्यक्त नहीं बनता, मंजिल पर पहुंच गया तो रास्ता ठीक है ना। तो हमको ये नहीं सोचना पड़ेगा ये ठीक है या नहीं ठीक है। हमने ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सारी सुनी है, तो ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में कैसे बाबा चलता था, क्या करता था, कैसे चलता था, वो सारे हमारे सामने सैंपल है। बस जो बाबा कहते सिर्फ फुट स्टेप लो, सोचो नहीं रास्ता ठीक है। होता क्या है, हम काम कोई भी करते हैं ना, तो कभी कभी हमारी ये मिस्टेक हो जाती है। जो काम शुरू करते हैं, समझो बहुत अच्छा काम है, मैं सर्विस पर जा रही हूँ, बहुत अच्छी सेवा का निमंत्रण भी है और समझती हूँ बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन साथ में थोड़ा फिर माया ऐसा व्यर्थ संकल्प ले आती है, अच्छा करती तो हूँ, देखिए सफलता होनी तो चाहिए, होगी नहीं होगी, अपने में ही ये व्यर्थ संकल्प ले आते, जिसको बाबा कहते हैं कि विजय के बजाय फालतू संकल्प आ गया तो संशय नहीं कहेंगे, संशय एक बड़ी चीज होती है, लेकिन वेस्ट थॉट्स आ गया, मिक्स हो गया ना, तो सफलता हम अपने आप को ही अच्छा भी सोचते हैं और फिर उसमें थोड़ा मिक्स कर देते हैं। पता नहीं करती तो हूँ,
देखूंगी होता है नहीं होता है, ये वेस्ट थॉट्स जो है वो अगर बीच में आ गया ना तो आपकी सफलता में फर्क पड़ जाए। क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयंती, अगर साधारण संकल्प भी व्यर्थ किया तो विजय पूरी नहीं होगी, थोड़ा होगा थोड़ा नहीं होगा। इसीलिए ये हमको चेक करना है। अगर हमको संपूर्ण बनना है तो दो सैंपल हमारे सामने है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, उसको फॉलो फादर करना है। दोनों ही बाबा है, शिव बाबा को भी हम बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा को भी बाबा कहते हैं। तो फॉलो ఎట్లా నేను కూడా ఆత్మ జ్యోతిర్బిందు స్వరూపం, ఎట్లా శివబాబు ఉండారో అదే విధంగా మనం ఆత్మ కూడా కావాలి. ఈ విధంగా అంటే శివబాబా బ్రహ్మబాబా ఏం ప్రాక్టికల్ లైఫ్ ఉందో దాన్ని మనం అనుసరించాలి. ప్రతి అడుగుది బాబా మనకు శ్రీమతం ఇచ్చేసి ఉండారు. అంటే అమృత వేళ ఏ విధంగా లేయాలి, ఏ స్మృతిలో ఉండాలి, తర్వాత క్లాస్కి వెళ్ళాలి, క్లాస్లో కూడా ఏ స్మృతిలో ఉండాలి, మురళి వినేది కూడా విధి ఉండాలి. అయితే వింటుండం ఎట్లా బాబా ఎక్కడ ఏ పాయింట్ చెప్తారో, ఇప్పుడు అనుకోండి ఖుషి పాయింట్ చెప్తుండారు అనుకోండి, సత్యంగా మనం ఖుషి అనుభూతి చేస్తూ మురళి వింటుండానా బాగా చెప్తారు. కొన్నిసార్లు పరంధాం 3 లోకాలు సైర్ చేయమని అనేది. మనం ఆత్మ పరంధాంలో ఉన్నాం. అయితే ఆ పాయింట్ వింటూ మనం పరంధాంలో చేరాలి. బాబా ఏం చెప్తుంటారో దాన్ని మనం అనుభవం చేస్తూ పోవాలి. కొన్నిసార్లు బాబా సూక్ష్మం అవుతుంది, కొన్నిసార్లు కలియుగం ఉంది. కలియుగం విస్తారం వింటూ కూడా వైరాగ్యం వస్తూ ఉంటుంది. కేవలం ఇది వినేది కాదు. ఈ విధంగా కూడా అవుతుంటది, ఈ విధంగా కూడా అవుతుంటదా? అవుతుంది. అయితే మనం అది వింటూ ఆ వైరాగ్య స్థితిలో ఉండామా? ఎందుకు బాబా ఇవన్నీ చెప్తారంటే మనకు వైరాగ్యం వచ్చేదాని కోసం. ప్రపంచం అనేది అతిలో పోతూ ఉంది. అయితే మనకి ఇది గుర్తు చేయాలి. ఇది అతిలో పోతుందంటే అతి తర్వాత ఏమవుతుంది? అతి తర్వాత ఎప్పుడు ఏమవుతుందంటే అంత్య అనేది అవుతుంది. అంత్య తర్వాత ఏమవుతుంది? మళ్ళా ఆది అనేది. అందుకే బాబా చెప్తుంటారు, మురళీ పాయింట్స్ ఏం వింటాము, కేవలం వినే విధానంతో కాదు. చెప్తాం చాలా బాగుంది, చాలా బాగుండింది ఈరోజు బాబా పాయింట్స్ అని. అయితే దాంట్లో మనం ఎంత శక్తి నింపుకున్నాం. మనం క్లాస్ తర్వాత పనిలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆలోచిస్తాం. ఈరోజు ఎవరైనా అడిగారనుకోండి ఏమునింది పాయింట్స్ అంటే చాలా బాగునిందని గుర్తు చేసుకుంటున్నామంటే అర్థమైంది. మనమేం మురళి విన్నాం సరేనే, అయితే దాన్ని అనుభవంలో తీసుకొని రాలేదు. అందుకే అనుభవం ఏం చేస్తాం, దాన్ని ఎప్పుడు మర్చిపోలేమంటారు. ఇప్పుడు ఏదైనా ఆలోచించండి, మీరు జీవితంలో ప్రాక్టికల్‌లో అనుభవం ఏ వస్తువుదన్నా అయ్యుంటే, ఇప్పుడు ఎక్కడైనా నిప్పు అంటుకొని ఉంది, ఉదాహరణకి నేను చెప్తుండాను. అంటే ఎక్కడైనా మండుతున్నప్పుడు మనం అక్కడికి పోతే చేయి పెడితే ఆ సెగ వస్తుందనుకోండి, ఒక్కసారి అది అనుభవం అయిపోయిన తర్వాత ఇంకెప్పుడు మర్చిపోం. ఇంకెప్పుడు ఆ విధంగా పోయి మనం చేయి పెట్టం. అది మంచి గానీ, చెడు గానీ 2 ఏం అనుభవం అవుతాయో, అనుభవం దాన్ని ఎప్పుడు మనం మర్చిపోలేం. చూడండి ఇప్పుడు మన జానకి దాది అనుభవం మాటలు ఎంత బాగా చెప్తారో. దాది 90 సంవత్సరాల వాళ్ళైనా కూడా అది గుర్తనేది ఉంటుంది కదా, అది అనుభవం వస్తువు అంటారు. అనుభవం వస్తువు ఏముంటుందో దాన్ని ఎప్పుడు ఎవరు మర్చిపోలేరు. అదే విధంగా మనం ఏం మురళి వింటామో దాన్ని అనుభవం చేస్తూ పోవాలి. ఎట్లా బాబా మనకు విహార దేనికి తీసుకెళ్లారు, జ్ఞానం విస్తారం ఉంది. ప్రతి మురళిలో ఏదో ఒకటి రిపిటేషన్ పాయింట్స్ అనేది ఉండే ఉంటాయి.
అయితే బాబా మనకి సైర్ చేపిస్తుండారు విహారం. అంటే దీంతో మనం చాలా ఎంజాయ్ జేస్తాం. ఆ విధంగా మురళి స్వరూపమై వింటుంటే అది గుర్తుంటుంది అనుభవం అనేది. 8 అనుభవాలతో 3 అనుభవాలు గుర్తున్నా గూడా చాలా మంచిదే కదా! ఎందుకంటే ఆ అనుభవం ఆధారంతోనే మొత్తం దినం దాంట్లో మనం స్మరణ చేస్తూ ఉంటాం. ఎప్పుడు ఏదైనా అయినా కూడా మనకు అనుభవం అనేది గుర్తొచ్చేస్తుంటది. అదే విధంగా మనం మురళి వింటాం. మురళిలో చాలా బాగుంటాయి. మురళీలు కూడా వింటున్నాం. అందుకే బాబా చెప్తుంటారు మురళి గురించి ఎంతవరకు అవుతుందో అంతవరకు ఉదయం క్లాస్ అనేది తప్పకుండా వినండనేది. అయితే కొంతమందికి పనులు అట్లుంటది. ఉదయం క్లాస్‌కి రాలేరు. అయితే ఏమవుతుందంటే ప్రయత్నం చేయండి ఉదయం క్లాస్‌కొచ్చేదానికి. ఇప్పుడు సమయం అనుకోండి, మురళి పుస్తకం ఏముందో ఏదో ఒక పాయింట్ బుద్ధికి మనన్ కోసం నింపుకొని పోండి అంటుండారు. లేపోతే ఫోన్‌లైనా అడగండి. ఈ రోజుల్లో నడుస్తూ, తిరుగుతూ కూడా ఫోన్స్ అనేది ఉంది కదా! మాట్లాడుతుంటారు కదా! ఫోన్‌లో అడగండి. ఏ విధంగా అయినా కానీ ఉదయం మురళి పాయింట్స్ ఏముందో అది తప్పకుండా బుద్ధికి మనం ఇవ్వాలి. ఏం జ్ఞాన పాయింట్స్ ఉందో బాబాయ్ ఏం చెప్తుంటారు. మురళి మీరు చదువుకోవచ్చు. చదవగలరంటే చదవండి. మీరు చదవలేరు, సమయం లేదనుకోండి. 1, 2 పాయింట్లు మటుకు వినేసి ఎళ్ళిపోండి. వరదానమైనా చదువుకొని పోండి. వరదానంది కూడా టైం లేదన్నప్పుడు స్లోగన్‌ది ఒక లైన్ ఉంది. అది మటుకు చదువుకొని పోగలరా? ఇంత సమయం లేదు అనేది మటుకు ఎవరు లేరు కదా! అయితే ఏదో ఒకటి మనన్ కోసం అనుకో. మురళీ సమయంది కూడా బాగా మీకు డైరెక్షన్స్ అనేది ఇచ్చేసుండారు. తర్వాత మీరు కర్మ చేయండి. కర్మ ఏ విధంగా చేయాలి? దాది ఒక్క శబ్దం బాబా చాలా బాగా తలం తెప్పిస్తారు. ఏదైనా కర్మ చేస్తూ ఇది ఈ విధంగా అనుకోవద్దు నేను చేస్తుండానని. చేపించేవాడు బాబా చేపిస్తూ ఉండాడు అనేది. చేసి చేపించేవాడు చేపిస్తూ ఉండాడనేది. చేపించే తండ్రి తలంపనేది ఉండాలి. చేపించేవాడు నా తండ్రి, నేను కేవలం ట్రస్టీననేది కర్మేంద్రియాలకి. రెండో రూపంలో బాబా చెప్పుండారు. ఈ శరీరంలో ఏం ఆత్మ ఉందో, ఆత్మ కూడా శరీర కర్మ ఇంద్రియాలతో చేపించేది గదా! ఒకవేళ ఆత్మ ఎళ్ళిపోతే ఈ దేహం నుంచి కర్మ మనం చేయలేం గదా! దాని మీద చూడండి ఎన్ని కర్రలు పేడిస్తారో, నిప్పంటిచ్చేస్తారు. అంటే ఒకవేళ దానికి ఆ కాన్షియస్ ఉంటే ఆ కర్రలన్నీ పక్కకు దోసేసి లేస్తది గదా! అంటే అక్కడ చేపించేది కూడా ఎవరు? ఆత్మ అనేది. పరమాత్మ గూడా చేపించేవాడు. ఒక్కటే శబ్దం ఇద్దరి కోసం. ఆత్మ కోసరం గూడా చేపించేది, పరమాత్మ కోసరం గూడా చేపించేవాడనేది. అందుకే బాబా చెప్తుంటారు, ఈ చేపించేది గుర్తుంటే ఒక్క అక్షరం గూడా కర్మ సమయంలో మనం న్యారే ప్యారే అయిపోతాం. నాకు గుర్తుంది, ఎప్పుడు మేము సేవ కోసరం ప్రారంభంలో బయటొచ్చామో, అంటే మా భాష అనేది సింధీ ఉనింది. మేమెక్కడికెళ్ళామో వాళ్ళు హిందీ వాళ్ళు. అసలు మాకు తెలీదు. బాబా మమ్మల్ని బయట పంపించేస్తారు సేవ తర్వాతనేది. మాకు ఆ 14 సంవత్సరాల సంకల్పం గూడా లేదు. మా అమ్మ, బాబాని వదిలేసి మేము బయటెళ్తామనేది. బాబా మీద మాకింత ప్రేమునింది. బాబాని వదలటం మా కోసరం చాలా, చాలా పెద్ద మాటగా ఉన్నింది. అయితే బాబా చెత్తురు గదా! బాబా మమ్మల్ని పంపించారు. ఏ విధంగా పంపించారు? బాబా క్లాస్ చేపించారంట ఆ రోజు. క్లాస్ చేశారంట. అప్పుడు ప్రశ్న అడిగారంట బాబా క్లాస్ చేస్తూ. ప పిల్లల్లారా మీరు నదులా లేకపోతే
చెరువులని ప్రశ్న అడిగారంట. అంటే చెప్తారు గదా! మేము చెరువనేది. చెరువులే ఎట్లుంటాయి? నిండుంటాయి గదా నీళ్ళు. నది అనేది ప్రవహిస్తూ ఉంటే, నిలబడుండే నీళ్ళు వాసనుంటాయి గదా! బాబా అడిగారంట, ఎవరు అనుకుంటారో నేను నదినని వాళ్ళు చెయ్యెత్తమని. అందరూ అందరూ చెయ్యెత్తారంట. మేము నదులమనేది. ఎవరు చెరువు ఎవరంటే వాళ్ళు చెయ్యెత్తలేదంట. నది ఏం జేస్తదనేది ఇంకొక ప్రశ్న అడిగారా. నది అనేది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది గదా! నది ఎప్పుడు ఆగదు. నది అనేది ప్రవహిస్తానే ఉంటారు. సో, బాబా చెప్పారంట, మీరు కూడా ప్రవహించాలి. మీరు చెయ్యెత్తారు గదా! నదులమని. అన్నప్పుడు ప్రవహించాల్సి పడుతుంది. మీరు ఎళ్ళాల్సి పడతనేది. మీరేం కొలాయిలుగా చెరువు గాదు గదా! నిలబడుండేదానికి. సో, అన్నప్పుడు మనం కట్టుబడిపోయాం గదా! బాబా దేనికి చెయ్యెత్తేసామంటే ఇంక నా అనేది ఎట్లా చెప్పేదానికవుతుంది? నా చేసేదానికే కాదు కదా! ఇప్పుడు మేమెళ్ళాము సేవ మీద, ఆ చరిత్ర అనేది చాలా పెద్దది. ఆహ్, మీరు వెన్నెలో వచ్చారు. వెన్న తినే టైంకొచ్చేసారు. మీరు చాలా అదృష్టవంతులు. మేమైతే శ్రమించాల్సి పట్టింది. అంటే వెన్నను తీయాలంటే కష్టపడాల్సి పడుతుంది గదా! ఆ విధంగా మేము కష్టపడ్డాం. మీరెన్నొచ్చేసారు తినే టైంకి. అయితే బాబా చెప్పారంట, మీరెక్కడికి అంటే దాదీలడిగారంట. అప్పుడు మాకెవ్వరిది నిమంత్రణ లేదు ఎక్కడికి పోవాలనేది. ఎవరి నిమంత్రణ? హ్మ్. మేము ఎక్కడ బోయి, ఎక్కడ ఉండాలి అనేది కూడా తెలీదు దాదీలకి. అప్పుడు అదంతా గూడా ఏం లేదు. బాబా చతుర్థ అదేం చెప్పారు తెలుసా? అసలు వాళ్ళకి తెలియనే తెలీదంట అడ్రెస్ అనేది ఎట్లుంటుందనేది. ఇ ఇండియాలో లక్నో ఉంది. లక్నో ఎక్కడుంటుందో అసలు తెలియనే తెలీదు. ఒక లక్నో అనేది ఒకటుంటుందనేది. బాబా చెప్పారంట, "నువ్వు లక్నో పోవాలని." నేను సరే అని చెప్పాను. అప్పుడు ఎవరిది నిమంత్రణ అనేది లేదు. బాబా చెప్పారంట, "మీరెళ్లి సెంటర్ తెరవని." సెంటర్ తెరవాలి అంటే ఇల్లు అనేది ఒకటుండాలి గదా! బాబా చతురత చూడండి. బాబా చెప్పారంటారు, "బిడ్డా నువ్వు విన్నావా? గుడ్డి వాళ్ళు ముల్తాన్ ఎతికారనేది. మీరెవరని అడిగేవాళ్ళు. మీరు త్రినేత్రులు. గుడ్డి వాళ్ళే అది ఎతికినప్పుడు మీరు త్రినేత్రులు గదా! త్రినేత్రిలో స్థలాన్ని ఎతకలేరా? ఏం చేయలేరు మీరని అన్నారంట బాబా ఆ సమయంలో. అప్పుడు బాబాకేం చెప్పేదానికవుతుంది? మీరైతే ఏం చెప్పుండేవాళ్ళు? ఇంక మేము బయలుదేరాం. మాదేమో సింధీ భాష ఉనింది. భాషను వినేవాళ్ళు హిందీ వాళ్ళు. దాదీలు చెప్పారంట, మేమేం ఎళ్ళేదానికి రెడీ హిందీ శబ్దాలు చెప్పేవాళ్ళు కాదు. నువ్వు భాషణ చేస్తావా? బాబా భాషణ చేస్తాడనేది. మీరొక సాధనం అంతే కాదా? సాధనం అవునా అన్నారంట. అని చెప్పారంట. దాదీలు మేము సాధనం అన్నప్పుడు మీరెందుకు ఆలోచిస్తారనేది. ఆ సాధనాన్ని నడిపించే వాళ్ళెవరుంటారో వాళ్ళు కదా దాన్ని నడిపిస్తారు. మీరొక సాధనం అంతే దాన్ని నడిపించే వాళ్ళు బాబనేది. ఇప్పుడు నువ్వు భాషణ చేస్తావు అప్పుడు ఇది గుర్తుపెట్టుకో. బాబా చేపించేవాడు చేపిస్తాడనేది. నమ్మకం ద్వారా చేస్తాడు అనేది. నువ్వు ఒకేసారి నిశ్చింతగా ఉండమన్నారంట దాదీకి. ఇదే గుర్తుబెట్టుకో. బాబా నేను స్టేజ్ మీదొచ్చాను. మీరు ఏ విధంగా భాషణ చేపిస్తే అవే శిష్యంగా చేస్తానని. సత్యంగా అదే జరిగింది. మేము మొదట ఏం భాషణ చేశామో, భాషణ తర్వాత
ఎవరంతా వినే వాళ్ళున్నారో, మెజారిటీ మాతులున్నారో, ఎవరున్నారో వాళ్ళందరూ అన్నారంటే, "ఈ దేవతలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చేసారు వీళ్ళనేది. వీళ్ళు దేవతలు చాలా మంచి వాళ్ళనేది. అందరూ మాకు దేవతలు, దేవతలు అని చెప్తూ ఉన్నారనేది." మేము ఖుషి అయిపోయినాం అప్పుడు. ఎందుకంటే బాబా చేపించారు గదా! మేము దేవతలయిపోయినాం, బాబా చేపించేసారనేది. మంచిదయిపోయిందనేది. బాబా మనకు గూడా చెప్తుంటారు. ఏదైనా కర్మ చేసేటప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు ఒక సాధన అనుకొని చేయండి. నాకు మటుకు ప్రాక్టికల్ అనుభవం ఉంది. మేమెప్పుడెళ్ళామో సేవా స్థానంకి సెంటర్ తెరిచేదానికి అప్పుడేమవుతుంది, మొదట ధర్మశాలలో పోయి ఉన్నాం. సే సేవ చేసినప్పుడు ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ దొరికాయి. సో, అక్కడ మొదటి స్టూడెంట్స్ అయిపోయినారు. చూడండి బాబా ఏ విధంగా చేశారో తన సేవనేది. బాబా ఏం కాదు. అందుకే బాబా చెప్తుంటారు, మీరెక్కువ భారీ పురుషార్థం చేయొద్దనేది. బాబా శ్రీమాతం ఏముందో ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు బాబా ప్రతి దానికి శ్రీమతం ఇచ్చుండారు కదా! ఏ విధంగా వంట చేయాలి, తినాలి అనేది. నడవాలి ఏ విధంగా అనేది కూడా బాబా శ్రీమతం ఉంది కదా! కూర్చోవాలి, ఏ స్మృతిలో కూర్చోవాలనేది. బాబా మనకి ఏం నేర్పించలా. ప్రతీదీ శ్రీమతం ఇచ్చారు. నిద్రపోయేది కూడా శ్రీమతం ఇచ్చారు. నిద్రపోతే ఎట్లా నిద్రపోవాలి? ఆలోచిస్తే ఏ విధంగా ఆలోచించాలి? ఫస్ట్ ఆలోచించండి. తర్వాత నిద్రపోండి. ఉదయం అమృత వేళ నుండి రాత్రి వరకు బాబా శ్రీమతం దొరికింది ప్రతి కర్మది. ఆలోచన ఏ విధంగా చేయాలి? ఏ విధంగా మాట్లాడాలి? ఏ విధంగా చూడాలి? చూసేదానికి కూడా శ్రీమతం ఉంది కదా! ఆత్మ బాయి బాయి దృష్టితో చూడండి. శరీరాన్ని చూడండి. ఏం ఆలోచించాలి? జ్ఞానం, ధ్యానం, చింతన చేయండి. అశరీరి కాండి. ఏం చెయ్యాలి అనేది కూడా బాబా చెప్పారు కదా! వినండి. ఏం వినాలి? ఏం వినాలి? ఏం వినకూడదనేది కూడా బాబా మనకు అనుమతి ఇచ్చుండారు. అన్ని డైరెక్షన్స్ ఇచ్చుండారు బాబా. ఆ డైరెక్షన్ అనుసారంగా మనం చేస్తే చాలంతే. శ్రీమతం ఏం చెప్తుందో అది చెయ్యాలి మనం. ఈ విధితో మనం సహజయోగిలో స్వతహా అయిపోతాం ఈ విధితో. ఎందుకంటే మనం అందరం యోగీలం. అయితే కొంతమంది సహజయోగిలు, కొంతమందికి కొన్నిసార్లు కష్టం, కొన్నిసార్లు సులభం. అయితే బాబాది ఫాలో చేస్తే చాలు. బాబా ఆ విధంగా చేశారు, ఈ విధంగా చేశారు కదా! దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం, దాంతో పోల్చుకోవాలి, టాలీ చేసుకోవాలి. బాబా చేశారంటే నేను చెయ్యాలి, లేదంటే లేదు. ఆ విధంగా బాబాకి మనకు టాలీ చేసుకుంటుంటే సులభం అయిపోతుంది గదా! మీరందరూ సహజయోగిలు కదా! దాదేసి అడుగుతూ ఉండారు. కష్టయోగిలు కాదు గదా! కష్టయోగం బావుండదు గదా! బాబా ఇదే చెప్తూ ఉంటారు. ఒ ఒకటి చేపించేవాడు బాబా అనేది గుర్తుపెట్టుకున్నా గూడా చాలు. బాబా శ్రీమతం అంతే. మనం ఫుల్ ఈజీ యోగి అయిపోతాం. చేపించేవాడిదే గదా కష్టం. చేసేవాళ్ళు చేస్తారు. మనం కేవలం నిమిత్త అంతే. అన్నప్పుడు ఇది చాలా సులభం అయిపోతుంది. సరేనా? అడుగుతుండారు దాది. బాబాకి ఇంతమంది పిల్లలొచ్చారు ఇంటర్నేషనల్ దీంట్లో. ఎంత బావుందో జూడండి. బ్రహ్మబాబా సాకారంలో ఎంత మిమ్మల్ని ఫారినర్స్‌ని తలం చేశారో. ఇప్పుడు కూడా మీరు వింటూ ఉంటారు.
బాబా ఎన్నిసార్లు చెప్తుంటారు ఫారిన్‌లోకెళ్తారు, చిత్రాలు తీసుకెళ్తారు, చాలా బాగుంటుందనేది. వాళ్ళొచ్చేస్తారు ఫారినర్స్ అనేది. అంటే బాబా మిమ్మల్ని తలం చేశారు కదా! ఎంత తలం చేశారు సాకార బాబా. ఈరోజు ప్రాక్టికల్ చూస్తూ ఉండం మిమ్మల్ని. ఐ 5 ఖండాల నుంచి వచ్చేసుండారు. మొత్తం విశ్వం అయిపోయింది గదా! 5 ఖండాల నుంచి వచ్చారు అంటే. బాబా విశ్వ కళ్యాణకారి అన్నప్పుడు విశ్వం నుండి అందరూ రావాలి కదా! ఇప్పుడు చూడండి ఎంతమంది అయిపోయినారో బాబా పిల్లలు. అయితే బాబాకి ఇంకా ఎక్కువ గావాలి పిల్లలు. బాబా చెప్తుంటారు, విశ్వంలో ఉండే పిల్లలందరూ నా పిల్లలు. వాళ్ళకి తక్కువ కంటే తక్కువే తెలిసిపోవాలి నా తండ్రి వచ్చేసుండారనేది. దానికోసం మనం అందరం అన్ని తయారీలనేవి చేస్తూ ఉండం. తప్పకుండా ఇది కావాల్సిందే కదా! విశ్వ కళ్యాణకారి బాబా అన్నప్పుడు. విశ్వ కళ్యాణం అనేది జరగాల్సింది. అయితే కూడా మనం పిల్లలం అన్నప్పుడు ముక్తి ఆస్తి అయినా తీసుకోవాలి గదా! కొంచెం ఏదో ఒకటి ఆస్తి అనేది తీసుకోవాలని కదా! ఆయన తండ్రి మనం పిల్లలం గదా! మనకైతే బాబా జీవన్ముక్తి ఆస్తి అనేది ఇస్తుండారు. కొంతమంది ముక్తిలో గూడా ఎళ్తారు గదా! ఇ ఇది మటుకు అందరికి తెలియాలి. ముక్తిదాత వచ్చేసుండాడు. ఏదో ఒక ఆస్తి తీసుకోవాలి ఆయన నుంచి మనం అనేది. అందరూ ఒక లక్ష్యం బెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు బాబా ఇది గూడా చివర్లో చెప్పుండారు. సేవ చేయొద్దు వాణి నుంచి తన అనుభూతి ద్వారా, తన మనస్సాశక్తి ద్వారా చెప్తారే మీరు కిరణాలు పంపించలేరా? లైట్ హౌస్ బాగా చెప్తారు కదా! జ్వాలాముఖిల కండి అనేది. ఎవరు లైట్ హౌస్ అయ్యుంటారో, వాళ్ళు నలువైపుల లైట్‌ని వ్యాపింపజేస్తారు. మనం ఒకవేళ లైట్ హౌస్ రూపంలో కూర్చుంటే స్వతహా మన లైట్ అనేది నలువైపులా వ్యాపిస్తుంది ఆ కిరణాలు. ల్ లైట్ మైట్ హౌస్ స్థితిలో కేవలం స్థితం గండి అన్నప్పుడు స్వతహా లైట్ అనేది ఎళ్తుంది. బాబా మాస్టర్ స్టేజ్ అని చెప్తుంటారు. సూర్యుడెప్పుడు ఆలోచించడు గదా! నేను ఫలానా వాళ్ళకి కిరణాలిస్తుండాను అనేది. ఎ ఎ ఎక్కడ ఎవరికేం కావాలో అది సూర్యుడి నుంచి దొరుకుతూ ఉంటుంది. సూర్యుడు చూడండి నీటిని గూడా ఎండబెట్టేస్తాడు. ఆ కిరణాలలో అంత శక్తి ఉంటుంది. మనదైతే లైట్ మైట్ కిరణాలు గదా! అన్ అంటే 2 పనులు జేస్తాడు సూర్యుడు. ఒకటి నీటిని ఆవిరిగా చేస్తాడు. నీళ్ళు ఆవిరైంది మళ్ళా వర్ష రూపంలో గూడా కురిపిస్తాడు. ఇక్కడ ఎవరు సంకల్పం చేయరు గదా! నీటిని పుట్టించాలనేది. ఎవరికి ఏం కావాలో అది సూర్యకిరణాల నుంచి లభిస్తూ ఉంటుంది. మనం కూడా లైట్ హౌస్, మైట్ హౌస్ ఆ స్థితిలో స్థితమై ఉంటే, మనం ఇది ఆలోచించాల్సిన పని లేదు. సుఖశాంతి ఇవ్వాలి, ప్రేమనివ్వాలి అనేది. ఏ ఆత్మకి ఏం కావాలో అది స్వతహా వాళ్ళకి దొరుకుతుంది. దానిని వాళ్ళు అనుభూతి చేసేస్తారు. అందుకే బాబా చెప్తుంటారు, ఈ రోజుల్లో జ్వాలాముఖి స్థితి పెట్టకుండా యోగం ఉండాలనేది. మనశ్శక్తి అనేది వేరు, దేహాభిమానంలో ఉండటం అది కూడా ఒక స్టేజు. అయితే ఈ లైట్, మైట్ రూపం ఉండాలి. నలువైపులా ఆ లైట్ అనేది వ్యాపింపజేస్తూ ఉండాలి స్వతహా మన నుండి అనేది. లైట్ హౌస్‌ది లైట్ స్విచ్ ఆన్ చేస్తారు. స్వతహా ఆ ప్రకాశం నలువైపులా వ్యాపింపజేస్తది. సో, మనం స్విచ్ ఆన్ చేసామనుకోండి, నేను లైట్ హౌస్, మైట్ హౌస్, సర్వశక్తివాన్ ఆ స్థితిలో స్థితమైపోతే ఆటోమేటిక్‌లో ఆ కిరణాలనేది మొత్తం ప్రపంచం వ్యాపిస్తాయి. కేవలం మనం స్విచ్ ఆన్ చేస్తే చాలు స్మృతి ఇది. అందుకే బాబా ఈ రోజుల్లో
మన పిల్లలకి ఇదే చెప్తుంటారు. జ్వాలాముఖి స్థితి పెట్టుకోండి, లైట్ హౌస్, మైట్ హౌస్ కాండి అనేది. मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे
चिट्ठी